Good morning, friends. Good morning. Всем доброе утро. I want to speak to you this morning about encountering Jesus. Хотел бы с вами сегодня поделиться историей о том, как вы можете встретиться с Иисусом. But since I walked into your church, Но с минуты, в которую я зашла в эту церковь, I have encountered Jesus here. я уже здесь видела Иисуса. From the welcome at the door by Mark, Марк меня встретил у дверей. to the Sabbath school fast change from Russian to English, Быстро очень переключила мозги с английского на русский. to the beautiful men's singing, Прекрасное мужское пение and your beautiful choir. и очень прекрасный хор. Thank you for the invitation. Спасибо еще раз за приглашение. My husband and I wish to transfer our membership here. Мы с мужем думаем переводить наше членство в эту церковь. You're welcome. We will need to speak Russian first, though. We'll learn Russian. Надо будет русский чуть-чуть улучшить, но все-таки да. Last night I phoned my father-in-law, Вчера я позвонила своему тестю, who lives in British Columbia, который живет в Бритиш Колумбия, and I told him that we were coming to the Slavic International Church. я ему сказал между делом, что мы сегодня идем в славянскую церковь. And he said to me, there must be some people that know me. И он сказал мне, там должны быть люди, которые помнят меня или знают меня. And so he sent me 2 pictures that I wanted to share with И you. он мне отправил вот эти 2 фотографии, которые я хотела бы с вами поделиться. The first picture is of the homestead back in Arley, Saskatchewan. И это первая фотография именно оттуда, из города Саскачеван. The branch Sabbath school that Joel's grandparents started. И это та субботняя школа, в которую Джоэл и родители ходили, они были частью. And so I don't know if there's anybody in here who knows the Nischuks. И я не знаю, если кто-то знает Мищуков. I cannot pronounce the last name of the second family. Последнюю фамилию этих людей я уже не знаю. But we are indeed a family. Лискевич. Но мы просто все знаем, что мы одна большая семья. Whether we came to Canada in the 1900s or in 1990, Приехали мы в Канаду в 1900-х или в 1990-х. we love each other in one language. Мы любим друг друга в одном языке. So this morning I want to tell you a story. И этим утром я хотела бы вам рассказать историю. And I'm going to share with you my thoughts about the story. И я поделюсь своими мыслями также об этой истории. Oh, this is the other picture. I've just come from the tomb, the place where we put his broken body. Я только пришла из того места, где погребен Христос. The tomb was empty. Там все было пусто. The linen was folded. Одежды были сложены. The stone was rolled away. Большой камень был отверстен. Who would have taken him? Кто мог бы его забрать? And why? И почему? Could he really be alive? Мог бы ли он действительно быть жив? I haven't slept for 2 days. Я уже 2 дня не спала. The confusion hasn't come off of my mind. Смущение просто не уходило из головы. I'm living in a dream. Я как будто бы живу во сне. The worst dream I've ever had. В самом страшном сне, в который я вообще когда-либо имела. I cannot stop thinking about Jesus on Friday. Не могу не думать об Иисусе в эту пятницу. Over and over I replay the scenes. Еще раз в моей голове я переигрываю все те картины, которые видела. The ambush. Как его схватили. The angry mob with crueling laughter and jeering lies. Эти злые солдаты, которых вы поймали. They lied about my Jesus. Которые врали о Иисусе. They beat him. Которые били его. Whipped him, kicked him, hit him. Хлестали, пинали, плевали. They spit at him, they slapped him. Плевали, еще раз били. And then they jammed a wreath of sharp thorns on his head. И потом на его голову мастили. Why?
умастили терновый венец. И почему? They dragged him down that road, Его тащили по этой улице, the death trap, как будто смертельная ловушка. the place of horror called Golgotha. В это смертельное место по имени Голгофа. They forced him to carry his cross Они заставили его нести свой крест. after his torturous beatings. После того, как они его долго-долго избивали и мучили. And then they nailed his hands and feet to pieces of wood. А потом его руки и ноги были пригвоздены к этому дереву. They lifted the wood upright and slammed it into the ground. Они подняли это дерево и впили его в землю. Jesus was in unbearable pain. Иисус был в просто невыносимой боли. And we couldn't do a thing about it. И мы ничего не могли с этим поделать. Then they mocked him over and over. Потом они просто надсмехались и издевались над ним. Son of God, King of the Jews, Божий Сын, Царь Израильский, if you are the Son of God. если ты по-настоящему Сын Божий, So much hatred. столько зла, столько ненависти. For what? За что? He did nothing. Он ничего не сделал. I don't understand how it could have happened. Я вообще не могу понять, как это все случилось. He wasn't supposed to die. Он не должен был умереть. He was our Messiah. Он был нашим He Мессией. was my Он Savior. был мой Спаситель. He had tried to tell us that he would die. Он пытался нам объяснить то, что он умрет. But we couldn't believe that our peaceful King would be taken from us. Но мы не могли поверить тому, что наш миротворец, наш Царь будет забран у нас. We could never have imagined he would have endured such cruelty. Мы никогда и поверить не могли, что он превзойдет все эти страдания. After all, wasn't he the Son of God? Кроме прочего, не был ли он Сыном Божиим? He died after saying those words. И он умер после того, как сказал эти слова. And when he died, И когда он умер, all my hope died. вся моя вера, вся моя надежда умерла с ним. Jesus was the only man who really loved me. Иисус был единственным человеком, который по-настоящему любил меня. He allowed me to follow him. Он разрешил мне последовать за ним. I felt safe and peaceful in his presence. Я себя чувствовала всегда замечательно и очень сбереженно с ним. He didn't expect anything from me like the other men. Он ничего от меня не ожидал, как ожидали другие. He saw value in me when everyone else saw me as trash. Когда все смотрели на меня с какими-то предвзятыми мыслями, он смотрел на меня как что-то ценное. Not that I blamed them. И я никого не виню за то, что они так на меня смотрели. I hated myself just like everybody else hated me. Я ненавидела себя так же, как все остальные ненавидели меня. I wasn't proud of who I was. Я не гордилась тем, кто я была. But Jesus didn't care Но Иисусу было все равно. about my past. He saved me on the worst day of my life. Иисус спас меня на самом худшем дне моей жизни. You see, on that day, Видите, именно в тот день I had been hired by a man to come to his house. меня один мужчина нанял, чтобы я пришел к нему домой. And after I had undressed, После того, как я разделась, all these people, important religious people, и все эти фарисеи забежали в дом, burst through the door and yelled and screamed at me for breaking the law. прорвались через дверь и начали кричать на меня, They grabbed me by my arms and my hair, схватили за руки, за волосы and they dragged me out of the house onto the streets of Jerusalem. и вытащили из дома и просто начали тянуть по улице. I wasn't even dressed to be in public. Я даже не была одета для того, чтобы быть в публике. All the way down the streets, yelling, И по всей улице меня тащили. "Adulterer! Кричали Filthy adulterer! прелюбодейка, грязная прелюбодейка. Caught in the act! Поймали ее прямо в She дверь. must be stoned!" Она же должна быть немедленно заброшена камнями. I knew I was going to die that day. Я знала, что я умру в этот день. I was terrified, but there was nowhere to hide. Я ужасно всего боялась, но негде было спрятаться. My humiliation and shame was complete. Я просто так была разочарована во всем, что случилось. As I was being dragged down the streets, I searched for the signs of compassion in the eyes.
И когда эти мужчины меня тащили буквально по улице, я просто искал какой-то взгляд, который, может быть, более милостиво бы на меня посмотрел. But all I saw was hatred. Но все, что я видел везде, это была злость и ненависть. Nobody listened to my desperate screams for help. Никто не слышал мои воплески о помощи. Nobody cared if I lived or died. Всем было все равно, буду ли я жить, или я умру. Adulterer, she deserves to die. Прелюбодейка, она достойна смерти. I could see some people picking up the stones as they ran to follow me. Я уже видел, как толпа людей, уже они брали камни в руки и следовали за мной. They were bloodthirsty eyes, like animals ready to kill. Их кровожадные глаза, как будто они были животными, которые просто хотели меня убить. They dragged me into the temple and threw me on the ground next to a crowd. Они буквально затащили меня в храм и бросили меня на землю. I heard the word Jesus being spoken. И я услышал имя Иисус, которое некоторые люди говорили. The religious men demanded of Jesus. И все религиозные мужи, они буквально бы просили, где Иисус? We caught this woman in the very act. Мы поймали эту прелюбодейку прямо в деле. What do you say, teacher? Что скажешь ты, учитель? Shivering with fright, I covered my head with my hands and waited for death to come. Дрожа руками, я просто накрыл голову и ждал, когда смерть придет. I waited for the heavy rocks to hit my body. Я ждал, когда тяжелые камни начнут бить мое тело. But the most unexpected thing happened. Но самое неожиданное случилось. Nothing happened. Ничего не No случилось. rocks hit me. Ни одного камня меня не ударило. The crowd grew silent. Вся толпа буквально умолкла. The anger faded. Злость куда-то исчезла. And I began to hear footsteps walking away. И я слышал, как толпа буквально рассеивается. After what seemed like forever, I heard his voice. И, казалось бы, уже вечность прошла, но вдруг тут я слышу его голос. Woman, where are your accusers? Женщина, где твои обвинители? I was too scared to open my eyes and to look at him. Мне было очень страшно даже открыть глаза и посмотреть на него. I moved my hand towards the sound of his voice and lifted my face so I could see him. Я простерла свою руку к его голосу и открыла глаза, чтобы посмотреть на него. And when I opened my eyes, I saw him for the first time. И когда я открыла свои глаза, я впервые его увидел. His eyes were so kind and gentle. У него были такие добрые глаза. He didn't look at me with contempt or disgust. Он не смотрел на меня с презрением или с каким-то отвратом. He looked into my eyes as if he were searching for something lost. Он смотрел в мои глаза и буквально искал, как будто что-то там было потерянное, на меня смотрел. He smiled and spoke those words. Улыбнулся, потом сказал: Neither do I condemn you. Go and sin no more. И я тебя не обвиняю. Иди и впредь не греши. I looked around and saw my accusers gone. Я оглянулся по сторонам и видела, что там уже никого нет. Jesus was the only one left. Я была там наедине с Иисусом. And I felt overwhelmed with love for this man. И эмоции любви меня просто переполнили. This man who didn't see me as dirt. Это единственный мужчина и человек, который не видел меня как грязь, But instead, valuable and worthy of saving. но наоборот видел во мне ценность и видел во мне ценность для спасения. I loved him from that day on and never left his side. И сразу же с того момента я влюбилась в него и никогда не оставляла его. Over the past few months, as your pastor said, the Ontario Conference На протяжении нескольких последних месяцев, как пастор уже говорил, конференция Онтарио has been reaching out to churches она начала звонить церквам, wanting to join with churches in being more intentional about loving and discipling. и она начала приглашать церквей быть более задействованными в их проектах, в ученичестве. As a church, we are urgently needing to disciple. Как церковь нам нужно идти и учить. But the truth of the matter is,
In order to disciple others, we ourselves need to become disciples. Но, правду говоря, перед тем, как мы можем идти и научить этот мир, нам самому нужно прийти к Иисусу. We must encounter Jesus, not once, not twice, but all the time. Мы должны встретиться с Иисусом не один раз, не два, но постоянно. Because when we encounter Jesus, He compels us Потому что когда мы по-настоящему встречаем to Иисуса, love Him and follow Him. Он нас движет к тому, чтобы любить Его и следовать за Ним. While our encounter with Jesus И во время этой встречи с Иисусом, may not be as dramatic as the woman caught in adultery, может быть, наша встреча не такая вот эмоциональная, как эта история. we must experience a real life-changing encounter with Jesus. Мы должны, по-настоящему должны прожить именно вот эту настоящую встречу со Христом. If we are to become disciples of Jesus. Если нам по-настоящему стать Его учениками. And this encounter must make us see our desperate need for Him. И эта встреча должна нам показать вот нашу настоящую глубину и нужду в Нем. And this encounter must allow us to experience His merciful love. И эта встреча должна помочь нам по-настоящему прожить и испытать Его любовь. It is only His love that can compel our hearts to change. Это по-настоящему только любовь Иисуса, которая может сподвигнуть нас на измены. Only His love can compel us to trust Him. Только Его любовь может сподвигнуть нас по-настоящему доверять Ему. To live with freedom from guilt and shame. Чтобы жить свободно от каких-либо грехов, либо непониманий. Only His love can compel us to choose to watch Him, Только, to know Him, to seek Him. только Его любовь может помочь нам следить за Ним и ходить за Ним и быть с Ним. Only His love can compel us to constantly seek His opinion, His choices, His ideas in the Bible. Только Его любовь может нам по-настоящему вынудить нас искать Его мысли, Его слова в Библии. Only His love will allow us to release our prejudice and bitterness. Только Его любовь по-настоящему поможет нам избавиться от наших предвзятых мыслей And to forgive freely. и поможет нам прощать. Only His love will allow us to take up our cross and follow Him. Только Его любовь поможет нам взять свой крест и последовать за Ним. Ellen White in Steps to Christ makes a profound statement about the compelling love of Jesus and what it will do for us. Эллен Уайт в книге «Путь за Христом» она пишет следующие слова. When Christ dwells in the heart, Когда Христос по-настоящему живет в сердце, the soul will be so filled with His love, with the joy of communion with Him. сердце будет по-настоящему, и душа будет по-настоящему заполнена Его любовью и этим счастьем присутствия с Ним. It will cleave to Him. Наша душа зацепится за Него. And in the contemplation of Him, self will be forgotten. И в нашем постоянном размышлении о Нем мы забудем о себе. Love to Christ will be the spring of action. Любовь ко Христу будет нашим действием к движению. Those who feel the constraining love of God do not ask how little may be given to meet the requirements of God. И все те, которые не чувствуют этой любви, или они чувствуют, что они, может быть, не совсем работают вместе с Иисусом, они не будут искать, что требуется от нас, от Бога. They do not ask for the lowest standards, but aim at perfect conformity to the will of their Redeemer. Они будут по-настоящему искать стандарты Иисуса, чтобы прийти к Нему и быть с Ним вместе в этом присутствии Его. With earnest desire, they yield all and manifest an interest proportionate to the value of the object with which they seek. Они будут по-настоящему искать, интересоваться всем тем, что Иисус может им дать. A profession of Christ without this deep love is mere talk, dry formality, and heavy drudgery. И мы можем говорить, что мы с Иисусом, но если мы по-настоящему Его не ищем и не любим, это просто слова. How have you encountered Jesus? А как вы сегодня встретились с Иисусом? And has your encounter with Jesus changed your life?
И изменила ли эта встреча вашу жизнь? I want to testify that I have had many encounters with Jesus. Я хочу сказать перед вами, что у меня было много встреч с Христом. Encounters which have changed the course of my life. И такие встречи, которые буквально изменили курс моей жизни. As a young girl, I encountered Jesus and was compelled to be baptized in response to his love. Когда я еще была молодой девушкой, я встретился с Иисусом, и эта любовь меня сподвигла креститься, принять крещение. But as a teenager, I left home, dropped out of school, and got pregnant. Но уже в подростковом возрасте я ушла из школы и забеременела. After ending up homeless, I encountered Jesus, and he brought me back. Но Иисус не оставил меня, и Он привел меня назад. He brought me back into the loving arms of my parents and into the body of Jesus. Он привел меня обратно в любвеобильные руки моих родителей и обратно к Нему, к Иисусу. As a single mother, I encountered Jesus, and he gave me confidence to return to school. И как мать-одиночка я пришла к Иисусу, и Он даже дал мне эту уверенность пойти обратно в школу. And to find a man who would love me right. И я нашла мужчин, который будет любить меня по-настоящему правильно. As a parent, I have encountered Jesus so many times. И как родитель я постоянно встречаю Иисуса. He has given me patience and peace Он мне дает терпение и мир, to endure many decisions my children have made which have hurt me. Он мне дает терпение и мир, чтобы переживать те события, которые происходят в семье, и те решения, которые принимают мои дети. As a wife, I have encountered Jesus in times of struggle and anguish. И как жена я тоже всегда постоянно встречаюсь с Иисусом в те тяжелые времена. He has given me the love and the strength I've needed to deepen my marriage of 27 years. Он мне дал и мудрость, и желание, и любовь углубить мою связь с моим мужем уже впоследствии 27 лет. It is because of my encounter with Jesus that I have a rich and meaningful friendship and partnership with my husband. Именно благодаря этой встрече с Иисусом у меня по-настоящему глубокая и замечательная у меня жизнь, супружеская жизнь. As an adult, as an educator, as a teacher, И как уже взрослый человек, как преподаватель, I have encountered Jesus over and over at critical times of decision making. каждый раз, когда что-то критическая ситуация какая-то подходит, я всегда обращаюсь к Иисусу и встречаюсь с Ним. And during times of death and loss. И даже когда во время потери наших любимых и близких. And He has always provided for me. И Господь всегда благословлял нас. He has repeatedly shown His grace and forgiveness. Он постоянно показывает нам свое милосердие и прощение. And as a result of His love, I have grown in my desire to know Him. И в результате Его любви ко мне, мое желание возрастает быть с Ним. To encounter Him through reading the Bible. И сподвигает меня на чтение Библии. Through prayer, through serving others. К чтению Библии, к молитвам, к служению. He has given me the ability to love others Он мне more дал, than I would have if I didn't know Him. именно Иисус дал мне эту возможность любить других больше, чем я когда бы любила их сама. Encountering Jesus has not only allowed me to become a disciple of Him, Встреча с Иисусом не только помогла мне быть настоящим учеником Христа, but it has allowed me at times to disciple others. но также дал мне возможность быть учителем для других. And just as importantly, for others to disciple me. И также помогло другим преподавать уроки и мне. Friends, it is my sincere prayer Мои дорогие друзья, это моя молитва сегодня, that we all encounter Jesus. чтобы каждый из нас мог по-настоящему встретить Иисуса. He is the living God. Он наш живой Бог. He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Он Бог и вчера, и сегодня, и завтра. He has all of our lives in the palm of His hand. Наша жизнь в Его руках. And if we allow Him to encounter us, И если мы позволим Ему встретиться с нами, He will compel us to bear fruit. Он сподвигнет нас на плоды нашей жизни. The fruit of the Spirit.
is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. It is my sincere prayer that this fruit that we produce as the body of Jesus И это моя молитва сегодня. Это тот плод, который мы воспроизводим, как его настоящие ученики, will allow us to shine before others, позволит нам сиять перед другими, that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. чтобы они могли видеть эти плоды и восклицать и прославлять нашего Бога. Let us pray. Помолимся. Father, we praise you for being God. Дорогой Иисус, мы славим Тебя за то, что Ты наш Бог. Thank you for sending Jesus to this earth to encounter humanity. Спасибо за то, что Ты послал Иисуса сюда, чтобы встретить нас. Humanity in all of its ugliness Человечество и, and selfishness. Господи, всю эту грязь и нечистоту. Thank you for being willing to face rejection, Господи, спасибо за то, что Ты пришел сюда, чтобы пострадать за нас. mistreatment, hatred, and prejudice. Ты страдал за нас столькими разными путями. Thank you for being willing to face all of the things we face today. Спасибо за то, что Ты здесь и Ты с нами, когда мы проходим через все наши жизненные обстоятельства. Thank you for graciously and mercifully touching our lives, Спасибо за Твое прикосновение к нам. for forgiving us of our sins and lifting our shame and guilt. За то, что Ты прощаешь нас. Thank you for showing us what your love can do. И за то, что Ты показываешь нам, Господи, что есть Твоя любовь. Please help us to encounter you daily, Помоги нам встречаться с Тобой каждый день, so that we may be changed and become fruit-bearing disciples. чтобы мы также могли измениться и стать учениками, приносящими плоды. We are so in awe of your goodness and kindness towards us. Господи, мы так благодарны за Твою любовь к нам. Thank you for giving us the joy of salvation. Спасибо за Твое спасение. Father, bless this group of followers here at the Slavic International Church. Господи, прошу, благослови эту церковь и всех, кто здесь сегодня. Bless their efforts, multiply their efforts, Father. Господи, благослови их старания, Господи, их планы. May you keep them bound together with hearts that cannot be broken. И прошу, скрепляй их сердцами и любовью, которая не может быть разбита.